ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المجید المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے ایک مرتبہ سب سے پہلے آقا نامدار ورکی تاجدار و عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے کہ سنانے جو کی عقیدت و محبت کے ساتھ ضرور شروع کا مولانا عقیدت پیش کرے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج ہم لوگ ہر علماء ہر شعراء یہی بیان کرتے ہیں کہ درود شریف کیونکہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. حضرات درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ درود شریف کی فضیلت دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چمن میں جاتی ہوں. چمن میرے باغ بغیچہ میں چمن میں جاتی ہوں, وہاں ہر پھولوں کا رس نچوڑ کر چوس کر اپنے منہ میں لیتی ہوں اور پھر منہ میں لے کر چھتوں تک پہنچتی ہوں اور وہاں جا کر اپنے منہ سے اگل دیتی ہوں, وہی شہد بن جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہد کی مکھی چمن میں تو ہر طرح کے پھولوں کے رس ہوتے ہیں, چمن میں تو ہر طرح کے پھولوں کے رس ہوتے ہیں, کسیلے بھی ہوتے ہیں, کڑوے بھی ہوتے ہیں, میٹھا بھی ہوتا ہے, تیکھا بھی ہوتا ہے. تو پھر مٹھاس کہاں سے آ گئی شہد میں؟ اب شہد کی مکھی جواب دیتی ہے یعنی قدرت نے ہم کو یہ سکھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم چمن میں ضرور جاتی ہیں, چمن میں جا کر ہر طرح کے پھولوں کے رسوں کو چوستی ہے. اس میں کسیلے بھی ہوتے ہیں, کڑوے بھی ہوتے ہیں, کھٹے بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن شہد کیسے بن جاتی, میٹھاس اس میں کیسے آ جاتی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ہر طرح کے پھولوں کے رسوں کو چوستے ہیں, لیکن چوسنے کے بعد جب ہم اپنے منہ میں لے کر نکلتے ہیں تو پورا راستہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. اسی درود شریف کے پڑھنے کے صدقے سے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے. تو آج کی رات اگر کو قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا ہے تو درود شریف پڑھیے کثرت سے اور اپنے ماں باپ کے نام پر ان کی روح پر بخشیے, کیوں کہ کوئی دعا اس وقت قابل قبول نہیں. آج لوگ کے کام پریشان ہے, ہماری دعا قبول ہوتی نہیں, ہم تنگ رہ جاتے ہیں, ہمارے گھر میں بلائے پریشانی مصیبت آتی رہتی ہے, آگے کیا معاملہ ہے کیا ماجرا ہے. میرے دوستوں بزرگوں ہر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. مشکات شریف کی حدیث ہے آسمان اور زمین کے درمیان دعا معلق ہو جاتی ہے, لٹک کر رہ جاتی ہے جب تک کہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا لے. پتا چلا کہ دعا کی قبولیت کی دلیل کیا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا پڑے گا تب دعا قبول ہوگی. حضرات آج کی رات بہت ہی رحمت والی رات ہے, مغفرت والی رات ہے, عظمت والی رات ہے. شب برات کے نام سے مشہور ہے, اس کو ماہ نور بھی کہتے ہیں. شب برات کے نام سے مشہور ہے اور یہ مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے. ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے
कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह में अक्सर रोजे रखा करते थे। कालत काना यसुमु शाबाना कुल्लुहु काना यसुमु शाबाना चली। यानी कि मां आयशा फरमाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे शाबान के रोजे रखते, सवाए थोड़े दिनों के सारे शाबान के रोजे रखते। मां साबित की सुन्नत में शेख मोहम्मद शाबान भी लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह तबारक व तआला का। हज़रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कानत लैला व सोम यौमा फाइन अल्लाह ताला यंज़िलु या लैलतुल निस्फ़ि शाबान ला सुमाइया व यहमदुल्लाहु अला मिन मुस्तक़रिन का हुरलहु अला मिन मुस्तक़रिन व अला मिन मुस्तलिन व मुआफ़िही अला मिन कज़ा हत्ता यतलु अल फज्र। सरकार फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात को क़याम करो, दिन को रोजा रखो, क्योंकि उस रात अल्लाह ताला की तजल्ली आफ्ताब के गुरूब होने के वक्त से ही पहले आसमान दुनिया पर ज़ाहिर हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला आसमान दुनिया से फरमाता है क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि उसे बख्श दूं? क्या कोई रिस्क मांगने वाला है कि उसे रिस्क अता कर दूं? क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि उसे छोड़ दूं? क्या कोई फुला हाजत वाला है कि मैं उसकी हाजत पूरी कर दूं? हत्ता कि पूरी रात गुजर जाती है, पता चला मालूम हुआ कि ये रात बड़ी ही रहमत व मग़फ़िरत वाली रात है, इसीलिए इस रात का नाम शबे बारात। अल्लाह ताला फरमाता है हम तो माइले बाकरम है, कोई साई रहा दिखलाए किसे राह अल्लाह खुद बंदों से फरमा रहा है, ए बंदो ऐसी मुबारक रात है, ये रात ऐसी रात है पूरे साल के नामा आमाल इस रात में लिख दिया जाता है, इस रात में तकदीर बना दी जाती है, इस रात में कौन मरेगा, कौन कितना साल जिएगा उसका लिस्ट तैयार किया जाता है। रात में ये है कि हर तरह से मुकद्दर में जो कुछ भी होता है फरिश्तों के जरिए से वो रजिस्टर में लिख दिया जाता है। यहाँ तक लिखा रहता है कि कोई बारात लेके जाता है और लौट कर दुल्हन को लाना चाहिए, दुल्हन को लाना भी नसीब नहीं, क्योंकि उस रजिस्टर में उसका वहां तक लिखा हुआ बस। किसी का यहाँ तक लिखा हुआ आता है कि आज उसको मंडप पर बैठना है, पगड़ी बांधना है, इससे 2 सेकंड पहले तो आज की रात हर तरह से इंसान के मुकद्दर में रजिस्टर में लिख दिया जाता है, चाहे नामा अमाल में हमारी कमी आए या बेशी आए, आज की रात अपने ये हम लोगों के लिए एक ऑफर है। आज की रात ही का ये मुकाम है कि पैदा होने वाले का भी नाम लिखा जाता है, जो मरता है उसका भी नाम लिखा जाता है, नाम अमाल भी लिखा जाता है, रिज़्क़ भी लिखा जाता है। अब आप लोगों के पास है, फैसला आप लोगों को करना है। आज की रात नमाज पढ़िए, 2-2 रकात नमाज, इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2-2 रकात नमाज नफिल पढ़िए, हो सके तो सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 3-3 मरतबा पढ़िए या 6-6 मरतबा पढ़िए, जो सूरत याद हो पढ़िए। लेकिन 12 रकात या 14 रकात या 6 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपको सिर्फ ये पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, 100 मरतबा पढ़ना है आपको। ये वजीफा 100 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद दुआ मांगना है, जो दुआ मांगेंगे बंदा रब तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करेगा। अब आपके दादा गुजर गए, आपके परदादा गुजर गए, अगर वो दुनिया में रहकर गुनाह कहीं किया है तो आज की रात अगर आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और उसके लिए कब्र में रियायत, वो कब्र में आराम पाएगा। आज की रात हर इंसान की रूह घर में घरों में आती है और जुमेरात जुम्मा को भी फातिहा करना चाहिए, दिन में भी आती है। घरों में आकर क्या कहती है मालूम, देखती है कि मेरे बेटे ने जो मैं जमीन लेकर आया हूँ, जिस जमीन पर फसल उगाता है, खाता है, जिस जमीन पर रातों दिन सो के रहता है, क्या मेरा बेटा मेरे लिए भी कुछ किया है? मेरा बेटा मेरे लिए कितना कुरान पढ़ा, मेरा बेटा मेरे लिए कितनी नमाजें पढ़ी, मेरा बेटा मेरे लिए कितनी दुरूद शरीफ पढ़ा, ये सब देखने के लिए आते हैं। अगर जिसका बेटा पढ़ा लिखा है उससे उसके माँ बाप खुश होते हैं, उसके रिश्तेदार जो गुजर गए हैं खुश होते हैं,
اور جس کے گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں، قرآن نہ درود شریف نہ آیتیں پڑھی جاتی، کچھ ہی نہیں، تو روح گھر آتی ہے، آ کر روتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے، روتی ہوئے واپس جاتی ہے، اور وہاں ایک سونے کا تشت انعام ملتا ہے، جس کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس کے گھر سے جتنے لوگ مر گئے ان لوگوں کے نام پر، تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور سونے کا تشت ان کو انعام ملتا ہے۔ اور یہ جو محروم ہو کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو سونے کا تشت بھی نہیں ملتا اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر مزے لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ آفر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آج کی رات آپ کے باپ کے لیے آپ کم سے کم 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بخشیے، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، آپ کے ماں باپ کا پریشان حال میں قبر میں ہے تو آرام پا جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم تو دنیا میں آئے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں، دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح سے ہمارے دادا پردادا گزر گئے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الفیضاء هو بالبقیع فقال انت تخافين ان يصيب الله عليك ورسوله، قلت يا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعض نسائك، فقال ان الله تعالى ينزل في حال غروب الشمس الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر عدد شعر غنم بني كلب، غنم بنی کلب۔ ماں عائشہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پائے تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی کہ سرکار اتنی رات میں کہاں چلے گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ اکبر، حضرت ماں عائشہ کیا دیکھتی ہے کہ مدینہ کے قبرستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رو کر اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ، جنت البقیع میں رو رہ کر اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر جب ماں عائشہ پر پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ سرکار تم سے زیادتی کریں گے؟ ماں عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خیال کی تھی کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بنو کلب ایک قبیلہ کے نام تھا، وہاں بکریاں زیادہ پالتے تھے، ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ بکریاں پالا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ سن لے، اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر سبحان اللہ، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس رات کی فضیلت صرف یہی تک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یکتبا کل مولود من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم۔ مطلب کیا سمجھے؟ یعنی کہ جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو آدمی اس سال میں ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اسی رات اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اسی رات ان کے رزق کو کرتے ہیں۔ اب ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرست ہے اور عمل اٹھائے جاتے ہو اور رزق اترتا ہو، تو اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اس حالت میں ہو کہ جب عمل اٹھایا جا رہا ہو تو ہم اس حالت میں مشغول ہو کہ ہم عبادت میں مشغول ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو۔ اسی رات سے کوئی انکار کر سکتا ہے جہاں رزق بھی ملتی ہو، اعمال بھی ملتا ہو، گناہوں کی مغفرت بھی ہو، گناہوں کی بخشش بھی ہو؟ اب ایسی راتوں سے بھی اگر انکار کرو گے، ایسی راتوں کو بھی اگر چھوڑ دو گے تو سال میں نہ جانے میرے دوستوں بزرگوں کب کس کی موت کہاں لکھی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ خدا را اس رات کی عبادت کرو،
खुदा ना इस रात में अपने गुनाहों की मगफिरत करवाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब तबारक व तआला की बारगाह में गिर गिरा कर मन्नतें मांगो। ऐ पाक परवरदिगार, आज की रात हम 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात, 14 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुछ नहीं आता, इस नमाज के सदक़े से आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। जितना गुनाह किया है पाक परवरदिगार तो गफूर रहीम है, बख्श दे। फिर जब बंदा इस रात को इबादत करके, इबादत में गुजार कर सच्ची दिल से तौबा कर लेता है, रब तबारक व तआला और उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी हासिल हो जाती है, तो फिर वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी मुबारक रात क्या पता फिर मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कि कब मौत आ जाएगी। ये हम लोगों के लिए तोहफा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये रात ऐसी रात है कि कोई साहिल आया आकर कहने लगा, है कोई कि मुझे कपड़ा पहना दे, है कोई कि मुझे खाना खिला दे। हाँ, किसी साहिल ने ये सवाल किया। हो सकता है आप लोगों को तो कपड़ा दे देंगे, खाना खिला देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हमारे पास तो यही कहेंगे ना। लेकिन आज खुद साहिल सवाल कर रहा है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला। आज तो खुद साहिल कह रहा है कि हम तो माइल साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह की मंजिल। आज खुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला है कि उसे बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि उसे रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे छोड़ दूं, है कोई बुला बुला हाजत वाला कि उसकी हाजत पूरी कर दूं। हालांकि पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब भी अगर नहीं मानोगे, एक और मिसाल सुन लो। बारिश 2 तरह की होती है, बारिश 2 तरह की होती है, बारिश 2 तरह की होती है, एक मूसलाधार और एक बूंदा बूंदी बारिश। तो आज की रात की मिसाल यूं है कि बूंदा बांदी बारिश किसी जगह को भिगोती है और कहीं धूल उड़ते रहते हैं। हाँ, मगर आज की रात ऐसी मुबारक रात है, ऐसी रहमतों बरकत वाली रात है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी कि रहमतों के खजाने लुटाए जा रहे हैं, मग़फ़िरतों के खजाने लुटाए जा रहे हैं। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए रब तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि उसे रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे छोड़ दूं, है कोई फला फला हाजत वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरी कर दूं। अब तक पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, पता चला मालूम हुआ ये रात बड़ी रहमत और मग़फ़िरत वाली रात। लाइव वीडियो आज की रात जितना हो सके इबादत कीजिए, जितना हो सके अपने खानदान वालों के लिए दुआ कीजिए। आइए एक प्यारा वाक़या देखिए। इस रात को कब्रों पर जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि मायशा की रिवायत से पता चला कि कब्रिस्तान जाया कीजिए, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से क्या होता है, दिल में खुदा का खौफ बसता है कि आज हमारे दादा यहाँ सो रहे हैं, एक दिन हमें भी आना है। और जो शख्स मौत को याद करता है उनके दिल से खुदा, जो शख्स मौत को याद करता है उनके दिल में खुदा का खौफ बसता है। क्यों मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मौत का खौफ दिल में बसाना चाहते हैं तो आप जाइए किसी इंसान, ऐसे इंसान के पास जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, लाइलाज करार दिया कि इसका अब इलाज नहीं है, उसके सिराने के पास जाकर बैठ जाए। किसकी कमर टूट जाए किसी की, उसके पास जाके बैठ जाए। कोई अपाहिज हो जाए उसके पास बैठ जाए। कोई गूंगा हो जाए, चलने के फिरने के पास उसके पास कोई ताकत ना रहे, उसके पास जाकर बैठ जाए। उसके साथ क्या होता है, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, जाओ इंसान से पूछे, तब आप लोगों के दिल में खुदा का खौफ बसेगा।
اور جب آپ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف بس جائے گا، ایسی مبارک راتوں کو یاد الہ میں گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، نماز میں گزاریں گے، سچے دل سے توبہ کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، تمہارا دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں دنیا میں آخرت دونوں جگہ کامیابی قدم چومتی ہوئی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مبارک رات کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، کیا پتا کیا بھروسہ ہے زندگی کا، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس مبارک رات کو عبادت میں سال میں جتنا گناہ کیے ہو، سال میں جتنا گناہ کیے ہو، اس مبارک رات میں بخشوا، کیونکہ آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے، اے بندو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش، یہ رات ہمیں نہیں مل سکتی۔ کیا پتا ہماری زندگی کب زندگی کی سانس رک جائے، کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، آج کی رات عبادت کرو، آج کی رات نوافل کثرت سے پڑھو، قرآنوں کی تلاوتیں کرو، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں مانگو، جس کے ماں باپ زندہ اس کی عمر کی دراز کے لیے دعائیں مانگو، جس کے ماں باپ گزر گئے ہیں انہیں قبر میں آرام پانے کی دعائیں مانگو، ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں مانگو۔ ایک پیارا واقعہ سنو۔ یہ رات موسلا دھار بارش ہے، بارش کی رات ہے، رحمت کا معنی بارش، یہ موسلا دھار بارش رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس قدر رحمت نازل ہو رہی ہے اس رات میں کہ سورج غروب ہونے کے وقت پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ اپنا نزول کا پردہ کھول دیتا ہے، آسمان دنیا پر نازل فرماتا، آسمان دنیا پر نازل فرماتا۔ اب دیکھیے میرے دوستوں، رب تبارک و تعالیٰ نظر جھکا کر لگا کر ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ آج کی رات کون ایسا بندہ ہے جو عبادت کر کے رب تبارک و تعالیٰ ان کے پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا و خوشی حاصل کرے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا، تو وہاں ایک پتھر، ایسا چمکدار پتھر دیکھا کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی دلکشی پر آپ متعجب ہو گئے، یعنی تعجب ہو گئے، اس طرح سے یہ پتھر اتنی خوبصورت چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تعجب پر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تعجب پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ، کیا اس پتھر سے بھی زیادہ، اے عیسیٰ روح اللہ، کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پتھر سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک چیز تم پر ظاہر کر دوں؟ سمجھنے کی بات ہے میرے دوستو، دیکھیے بہت بہترین واقعہ، کیا اس پتھر سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک چیز تم پر ظاہر کر دو؟ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، ہاں، کیا کہا؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم خدا بندی سے توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، حکم خدا بندی سے وہ پتھر پھٹ گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ پتھر پھٹ گیا اور اس پتھر کے اندر سے ایک بزرگی والا شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں سر سبز شاخ تھے، شاخ کہتے ہیں درخت کو، ایک انگور کے درخت تھے جس میں انگور لگے ہوئے تھے۔ پتھر کے اندر سے دیکھیے اللہ کی قدرت، کہاں سے؟ پتھر، حکم خداوندی سے پتھر پھٹ گیا اور پتھر کے اندر سے ایک سرسبز شاخ اور اس میں انگور، اور ایک بزرگ والا شخص اس انگور کے پیڑ کو پکڑے ہوئے، اس میں انگور لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میرے ہر دن کا خوراک ہے، یہ میرے ہر دن کا خوراک ہے۔ عجب کی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا تم یہاں اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہا ہے؟ 400 سال سے عبادت۔ کتنے؟ پتھر کے اندر، سمجھنے کی بات۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، یہ مت سمجھو میرے دوستو کہ گناہ کرتے ہو تو اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو دل میں سوچتے ہو اللہ سب جانتا ہے، دل میں کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ کتنا گناہ کیے ہو، چھپا کر کیے ہو، دکھا کر کیے ہو،
पैर से किए हो, आंख से किए हो, कान से किए हो, पैर से किए हो, जिस चीजों से किए हो, आज की रात तौबा कर लो अपने गुनाहों से। आज ही की रात ऐसी रात है कि रब तुम्हारे को अपने बंदों से कहलवा रहा है, बंदो अपने गुनाहों से तौबा करो। है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दूं। आज की रात है, सिर्फ आज की रात ये ऑफर है। अल्लाह अकबर। अब जब रब तुम्हारा को ताला पत्थर के अंदर से एक बुजुर्ग वाला शख्स निकाल सकता है, तो तुम दिन भर रात में ना जाने कितने फिल्म देखते हो, कितने गुनाह करते हो, तो क्या रब तबारक व तआला को मालूम नहीं है कि नहीं? बोलिए ना जी, बोलिए ना। हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या रब तबारक व तआला को मालूम नहीं है? छुपा कर गुनाह करो, दिखा कर गुनाह करो, रब तबारक व तआला सब जाने। अब पत्थर के अंदर से बुजुर्ग निकला तो 400 साल वहां इबादत कर रहे हैं। 400 साल तक वो पत्थर के अंदर इबादत कर रहा था। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज की, ऐ बुजुर्ग तू बहुत बड़ा खुश नसीब है। इतना कहना होता है कि रब तबारक व तआला का हुक्म होता है। ऐ ईसा रूहुल्लाह, ये तो रही बुजुर्ग की बात। अब सुनो मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई भी फर्दे बशर आज की रात इबादत करेगा, आज की रात नमाज पढ़ेगा, तो उस 400 साल इबादत करने से भी ज्यादा सवाब मैं उसको अता करूं। मैं उसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को 400 साल पत्थर के अंदर रहकर जिन्होंने इबादत किया, हुजूर की उम्मत में से अगर कोई भी फर्द बशर आज की रात नमाज पढ़ेगा, इबादत में गुजारेगा, तो 400 साल से भी इबादत करने के बाद जो उसको सवाब मिला, उससे भी ज्यादा सवाब हुजूर की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके बावजूद भी आज हम ना तो उलमा का सुनते हैं, ना सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना उलमा की बयान पर अमल करते हैं। खुदारा मुझे और आप लोगों को इस रात में ज्यादा से ज्यादा हम सबको इबादत करने की तौफीक दे। इस रातों को ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की। ये पूरा महीना देखिए, ये शब बरात का महीना जिस दिन से चांद उठा है, चांद निकला है, उस दिन से लेकर पूरा महीना कुरान की तिलावत करनी चाहिए। रमजान मुबारक का पूरा महीना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन आज तक हमें फुर्सत ही नहीं है, आज हमारे पास टाइम ही नहीं है। मेरे दोस्तों देखो, मरना है, मौत बरहक है, अल्लाह का अज़ाब हम सबको मालूम है। हम सबको मालूम है कि कब्र में जब इंसान की रूह निकाली जाती है, 3 अज़ाब होता है। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता है, मरने के वक्त उसको 3 अज़ाब। सबसे पहला तो वो जलील ख्वार होकर मरता है, जलील ख्वार। दूसरा भूखा वो मुफलिस होकर मरता है। तीसरा प्यासा होकर मरता है। नमाज ना पढ़ने वालों का अज़ाब। फिर 3 अज़ाब कब्र में होता है। वो 3 अज़ाब क्या है? वो 3 अज़ाब ये है कि पहले, सबसे पहले अज़ाब कब्र उसको, मिट्टी उसको इस तरह से दबाती है कि इधर की पसली इधर हो जाती। यूं सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को दिखाकर फरमाया, इधर की पसली इधर हो जाती है। तीसरा अज़ाब, एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है अज़ाब देने के लिए। फिर अज़ाब की जगह से, यानी कब्र से निकाल कर जब हिसाब की जगह ले जाया जाता है, फिर वहाँ 3 अज़ाब। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि हे फरिश्तों, इसको मुंह के बल आग की जंजीर गले में डालकर घसीटते हुए, आग की जंजीर, आग की जंजीर गले में डालकर घसीटते हुए ले जाओ। और दूसरा रब तबारक व तआला के सामने वो जहन्नम में जाए। रब तबारक व तआला के सामने वो जहन्नम में जाए, दोज़ख में जाएगा। तीसरा, अब वो कभी पाक नहीं होगा। इन्ना बत्शा रब्बिका ला शदीद, बेशक अल्लाह का पकड़ जब होता है तो वो सख्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बेनमाजी को जगह मत दो, अपने पास ना बैठाओ, क्योंकि बेनमाजी अल्लाह और रसूल का नाफरमान बंदा है। बेनमाजी को जगह मत दो, अपने पास ना बैठाओ, क्योंकि बेनमाजी खुदा और रसूल और अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है बेनमाजी। बल्कि
अगर बेनमाजी और कुत्ता सामने आ जाए ना तो पहले कुत्ता को देखो, क्यों कि बेनमाजी कुत्ता से भी बदतर है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि बेनमाजी का घर जला दो, बेनमाजी का घर जला दो, हदीस में है। लेकिन आप इसके आगे मफहूम समझिए। फिर अब तो आप लोगों को ताज्जुब होगा, अब तो आप लोग परेशान होंगे। बेनमाजी का घर जला दो हदीस में है, लेकिन उससे आगे जब मैंने मुताला किया, गौर व फिक्र किया कि अगर बेनमाजी का घर जला दिया जाए तो पूरा गांव में तो बड़ी मुश्किल से 5-10 आदमी ही निकलेगा, पूरा गांव तो जलकर राख हो जाएगा। हाँ? तो फिर जब मैंने उसके मफहूम को पढ़ा, नीचे पढ़ के देखा, गौर किया, तो उसमें लिखा कि हाँ हो सकता है तो उसके घर में कोई औलाद आलिम दीन बन जाए, कोई मुफ्ती बन जाए, कोई नमाजी बन जाए, इसलिए रुक गया। वरना पहली बात क्या है कि बेनमाजी का घर जला। हाँ हो सकता है कि कोई नमाजी बन जाए उसके घर में, उसके औलाद में से कोई आलिम दीन बन जाए, लेकिन आज लोगों को एक बच्चा नात पढ़े तो उसको खुशी नहीं मिलती, तकारीर करे खुशी नहीं मिलती, बिल्कुल डांस करे फेसबुक में डाले बड़ी खुशी हासिल होती है। जहन्नम के भड़कते हुए आग के शोले देख रहे हैं, बच्चों को डांस करवा रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। और यहाँ बच्चे नात पढ़ते हैं, जन्नत का रास्ता दिखा रहा है कि अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा इमाम हसन इमाम हुसैन को जब सुलाते थे तो क्या पढ़ती थी, क्या पढ़ती थी? तो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आप सल्ले आला कहते। इस गाँव के लोग तो जानते ही नहीं है कि बच्चों को सुलाऊं तो क्या पढ़ के सुलाऊं। कुरान पढ़कर सुलाती थी, दुरूद शरीफ पढ़कर जगाती थी। यहाँ माँ बाप इतने नाहंजाड़ बन गए, हाँ शरीयत को बिल्कुल पता ही नहीं है कि इस्लाम का अहकाम क्या है, इस्लाम का उसूल क्या है। कुरान तो कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने इस अमल को कभी ना तर्क करें, हमेशा तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम देते। आज हमने उस मुक़द्दस फरीज़ा से मुंह मोड़ लिया है, तबलीगी कामों में हिस्सा लेना बिल्कुल तर्क कर दिया। आज हमारी तनज़्ज़ुली और गुलामी का सबब यही है, हमने इस्लाम के उसूलों पर अमल तर्क कर दिया है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल कि वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हार हुए तारीख़ कुरान। आज जो अपने बच्चों को ये उर्दू की तालीम नहीं दे रहे हो, इसीलिए गांव में ये बर्बादियाँ, ये तबाही, ये गुनाह पर गुनाह किया जा रहा है। लोगों के दिलों से खुदा का खौफ निकल चुका है। कौन ऐसा बंदा है कि उसके घर से उसके दादा परदादा नहीं गुजरा होगा? लेकिन गांव में क्या इतने ही लोग हैं? गांव में इतने ही लोग हैं? नहीं, उन लोगों को शरीयत से वास्ता ही नहीं है। वो लोग ऐसे हैं जैसे जानवर, वो लोग ऐसे हैं जैसे जानवर, उनको कुछ पता नहीं कि मरने के बाद अजाब है। जहरीला सांप कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, 99 सांप कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो जहरीला सांप जो अपनी पूंछ को, अपने दिल को किसी कब्र पर मार दे तो उसकी जहर की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ऐसे जहरीला सांप उसके कब्र में मुसल्लत कर। लोग क्या इस ख्याल में बैठे हुए हैं कि कब्र में छोड़ दिया जाएगा? इस ख्याल में बैठे रहना छोड़ दो, कुछ करो, क्या यही सोचते हो? क्या पढ़े लिखे है नहीं? दोस्तों बुजुर्गों, रब तबारक व तआला फरमाएगा, मैंने तुम्हें आंखें दी, अक्ल दिया, ज्ञान दिया, दिमाग दिया, चलकर आलिम उलमा के पास सीखा क्यों नहीं? पहले इसी सवाल पर पकड़े जाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कब्रिस्तान जाओ, कसरत से कब्रिस्तान जाओ। कब्रिस्तान जाओगे तो खुदा का खौफ दिल में बसेगा। कब्रिस्तान जाना छोड़ दिए हो, जिसकी वजह से गंजा पी रहे हो, जिसकी वजह से रातों दिन फिल्म देख रहे हो, जिसकी वजह से गाना सुन रहे हो, जिसकी वजह से शराब पी रहे हो, जिसकी वजह से सूद खा रहे हो, जिसकी वजह से हर गुनाह कर रहे हो, अरे कब्रिस्तान जाना शुरू कर दो। जिस दिन कब्रिस्तान जाना
शुरू कर दोगे, हर गुनाह से तौबा करने लगोगे, और जिस दिन तुम गुनाह से तौबा कर लोगे तो तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी संवर जाएगी और पूरी जिंदगी भी संवर जाएगी। सरकार फरमाते हैं कब्रिस्तान कसरत से जाया करो और कम से कम सूरह यासीन की तिलावत किया करो, क्योंकि सूरह यासीन शरीफ में जितने हुरूफ है, हर हुर्फ के बदले में जो पढ़ता है उसके नामा अमाल में नेकी लिख दी जाती है, और इसका सवाब जो मरा है उसकी रूह पर पहुंचता है। कसरत से कब्रिस्तान जाएंगे तभी आपके दिल में खुदा का खौफ। कब्रिस्तान जाने से पहले आप क्या सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम या हलाल कबूर। कब्रिस्तान में चप्पल पहनकर ना चढ़े, चप्पल पहनकर ना चढ़े। औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है, गाय बैल भैंस बिकड़ी कब्रिस्तान पर चलाना मना है, ये बात ध्यान से सुनिए। औरत घरों में बैठकर अपनी माँ दादी परदादी के लिए 2-2 रकात नमाज पढ़े। पहले अल्हम्दुलिल्लाह जैसे नमाज पढ़ती है, कोई जैसे नमाज पढ़ती है उसी तरह से नफिल पढ़े। अगर सूरज याद नहीं है उसी तरह से पढ़े, और अगर याद है तो एक रकात में 25 मरतबा या 50 मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा तो 50 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ करे। और याद नहीं है तो जो सूरत पढ़े चाहे पढ़े, और 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात 10 रकात 12 रकात 14 रकात तक ये नमाज है। पढ़ने के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह ये 100 मरतबा आपको पढ़नी है। उसके बाद रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी है। हो सके ये भी पढ़िए, अल बारियो अन नूरु अर राज़िकु, ये दुआ 100 मरतबा पढ़िए। आज के घर में रिज़्क़ का इजाफा हो जाएगा, हर बला हर परेशानी हर मुसीबत से आप छुटकारा पा जाए। लेकिन बयान सुनिए, तकारीर सुनिए, तकरीर सुनिए, इससे भी नसीहत मिलेगी। ये रातों दिन डीजे गाना बजाना ये सब छोड़िए। आज की रात ऐसी रात है कि जितना गुनाह किए हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों तौबा कर लो, अल्लाह बख्शने वाला है। आज की रात पैदा होने वाले से लेकर मरने वाले तक की लिस्ट तैयार की जाती है। इसीलिए कहता हूँ आज की रात अपने गुनाहों से माफ तौबा कीजिए, इस्तगफार कीजिए, रब तबारक व तआला उनके प्यारे हबीब की रज़ा और खुशनुदी हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह हम सबों को जो कुछ मैंने बयान किया है उस पर अमल करने की तौफीक दे। वाह दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।